3RR న్యూస్ నేను సుధా బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన ప్రధాని మోడీ. దళితులపై అక్రమ కేసుల నమోదులు అన్యాయం ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు డేరింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇరాన్ పై ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్ అవసరమైన అన్ని రోజులు కొనసాగుతుంది. ఇజ్రాయెల్ మనుగడ కోసం ఇరాన్ నుంచి వచ్చే ముప్పును తొలగించడమే ఈ సైనిక చర్య లక్ష్యం. దశాబ్దాలుగా టెహ్రాన్లోని నిరంకుశల ఇజ్రాయెల్ను నాశనం చేయాలని బహిరంగంగా ఇంకా ధైర్యంగా పిలుపునిచ్చారు. వాటిని తిప్పికొట్టే వరకు ఈ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది. The Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. అహ్మదాబాద్ లో విమానం కూలిన ప్రాంతాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పరిశీలించారు. ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయన వెంట పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఉన్నారు. అహ్మదాబాద్ నుంచి లండన్ కు బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం గురువారం ఘోర ప్రమాదానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో 241 మంది ప్రయాణికులు సిబ్బంది చనిపోయారు. వైద్య కళాశాల సముదాయంపై విమానం కూలిన నేపథ్యంలో మరో 24 మంది మృతి చెందారు. जायजा ले रहे हैं और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं. सुधाकर, हम कल से देख रहे हैं जिस वक्त ये बड़ी घटना हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद जायज़ा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं, दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री उन्हें तमाम जानकारी दे रहे हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. कल जैसे ही ये घटना हुई थी और मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शीर्ष स्तर से एक तरह से नेतृत्व दिखाते हुए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू हो, उनको तुरंत अहमदाबाद जाकर जो राहत बचाव कार्य हैं उसको देखने का निर्देश दिया था और लगातार वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो या सीनियर मिनिस्टर्स हो सरकार के, उनके संपर्क में वो लगातार थे और पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और पूरी तरह वो आहत दिखे थे जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और आज सुबह ही
वो अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद थोड़ी देर पहले उन्होंने जो क्रैश साइट था जहां ये दुर्घटना हुई थी, जहां एयर इंडिया का वो विमान गिरा था, उस घटना स्थल का पीएम मोदी ने निरीक्षण किया, पूरी जानकारी ली उन्होंने। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि एक एक जगह जाकर उन्होंने देखा किस तरह की वो परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह से इन परिस्थितियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया। तो बारीकी से उन्होंने समझने की कोशिश की। जिस बिल्डिंग पर विमान का अगला हिस्सा गिरा था, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, तो उन तमाम जगहों को प्रधानमंत्री ने जाके देखा और निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद जो बिखरे हुए सामान हो या फिर विमान का मलबा हो, वो आसपास उन तमाम जगहों पर पीएम मोदी पहुंचे और बहुत डिटेल में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो या फिर गुजरात గుజరాత్ నుండి లండన్ వెళ్లే విమానం ప్రమాదవశాత్తు కూలిపోవడం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. జరిగిన ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తుంది. ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడే సందర్భం కాదని భావిస్తూ మిగిలిన విషయాలను మాట్లాడేందుకు మరోసారి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిస్తూ తెలియజేస్తున్నామని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తెలిపారు. కానీ దేశ చరిత్రలో గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఇప్పుడు జరగనటువంటి ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్, ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడే గుజరాత్ నుంచి లండన్ వెళ్ళేటువంటి ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిపోయినటువంటి విషయం ఇప్పటికే దేశ ప్రజలందరినీ కూడా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యేటువంటి దానికి గురి చేసినటువంటి విషయం మనందరం కూడా చూసాం. ఈ సమయంలో రాజకీయాలు కానీ ఇతర విషయాలు కానీ మాట్లాడడం సమంజసం కాదన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ముందుగా జరిగినటువంటి ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి వారికి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని తెలియజేసుకుంటూ, ఫ్లైట్లో ఉన్నటువంటి ప్యాసింజర్సే కాకుండా అక్కడ ఏదైతే జనావాసాల మధ్య కూలిపోయినటువంటి విమానం ఒక డాక్టర్స్ బాయ్స్ హాస్టల్ మీద కూలిపోవడంతో కొంతమంది మెడికోస్ కూడా చనిపోయారని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. దురదృష్టం ఈ రకంగా వారిని వెంటాడింది. మరి ఎంతమంది ప్రాణాలు మరి ఇంకా పూర్తి లెక్కలు ఇంకా రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ నాకు తెలిసి దేశ చరిత్రలో ఇటువంటి పెద్దగా ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ అనేటువంటిది నాకు తెలిసి ఇదే మొదటిదని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఏదేమైనప్పటికీ ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఇవన్నీ తర్వాత తెలుసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ జరిగినటువంటి ఘటన
మన దేశ ప్రజలందరినీ కూడా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసినటువంటి మాట వాస్తవం. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వారి తీవ్ర సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరపున, అలాగే రాష్ట్ర పార్టీ తరపున, అందరి తరపున కూడా తీవ్రమైనటువంటి సంతాపాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులకు వారికి పూర్తి మనశ్శాంతి కలిగేటువంటి విధంగా వారందరికీ కూడా ధైర్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చేటువంటి విధంగా వారికి సహకారం అందించాలని చెప్పి అందరి సహకారం, అందరి తాలూకా ఇవి వారికి ఉండాలని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ మిగిలినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా రేపు ఎల్లుండో మళ్ళీ ఇంకో సందర్భంలో మీతో మాట్లాడేటువంటి అవకాశం తీసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర ఈ సందర్భంగా సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగేటువంటి దానికి మౌనం పాటిస్తారు. దయచేసి రౌడీలు ఎవరిని టీడీపీని ప్రశ్నిస్తున్నా పొదిలిలో దాడులు చేసింది మీరా మీమా. చంద్రబాబు వల్లే ఏపీ నీతిమాలిన రాజకీయాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిపోతుంది అని తాటిపర్తి ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖర్ అన్నారు. పక్కనే ఉంటే పోలీసులు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటయ్యా, దాడి చేస్తుంటే అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారిని నివారించకుండా చేయడం, పోలీసులు చేస్తున్న పని యథేచ్ఛగా వారిని వదిలేశారు, యథేచ్ఛగా రాళ్ల దాడి చేశారు. ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గంలోని దోర్నాల మండలంలోని పెదబొమ్మలాపురం ఎంపీటీసీ వెంకటరెడ్డి గారికి తలకి గాయమై 3 కుట్లు పడ్డాయి. ఎవరు రౌడీలను అడుగుతున్నా నేను? రౌడీలు మీరా మేమా? దాడి చేసింది మీరా మేమా? గాయపడినటువంటి వ్యక్తి మా వ్యక్త, మీ వ్యక్త? ఇవాళ మాపై అక్రమైనటువంటి కేసులు కట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. కేసులు కట్టారు ఆల్రెడీ. నీతి మాలినటువంటి రాజకీయానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారిపోతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా వారి విధానాలలో స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డ, ప్రతి మహిళ, ప్రతి విద్యార్థి, ప్రతి నిరుద్యోగి, ప్రతి రైతు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క గోడు నిన్న పొదిలి ప్రాంతంలో వినపడ్డది. దీన్ని తట్టుకోలేనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రోజు రోజుకి జగన్ గారికి పెరుగుతున్నటువంటి జనాధారాన్ని తట్టుకోలేనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడడాన్ని తట్టుకోలేనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే లోకేష్ గారు, ఈ బీజేపీ పార్టీలోని కొంతమంది ఏదో ఒక కార్యక్రమానికి తెరలేపి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేసి కేసుల పేరుతోటి అరాచకాన్ని సృష్టిస్తూ పక్కదారి పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం, సమస్యల్ని ఒక పక్కదారి పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ వీరిది కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రజలారా, ఏపీ రాష్ట్ర ప్రజలారా, ఈ 1 సంవత్సరం ఈ కూటమి పరిపాలన కాలకూట విషమతో సమానంగా సాగిందే తప్ప ఏమాత్రం ప్రజాశ్రేయస్సు క్షేమంతో సాగలేదు అనేది చాలా స్పష్టం. దళితులపై రేవంత్ సర్కార్ అక్రమ కేసులు నమోదు చేసి జైళ్లకు తరలించడం అన్యాయమని చేవెళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ నగర శివారు మైలార్దేవ్పల్లి, అత్తాపూర్లోని స్థానికులపై పెట్టిన అక్రమ కేసులపై పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 3 రోజుల క్రితం జంతు కళేబారాలను బాంబే కాలనీలోని దళితవాడకు తరలిస్తుండగా కొందరు యువకులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. దీంతో పోలీసులు దాదాపు 21 మందిని అరెస్టు చేసి చంచలగూడ జైలుకు తరలించారు. చంచలగూడ జైలులో ఉన్న హిందూ దళిత కార్యకర్తలను కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి ములాఖత్ ద్వారా పరామర్శించారు. దళితవాడలో జంతు వ్యర్థ పదార్థాలను వేసిన వారిపై ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అక్రమ కేసులపై పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించడమే కాకుండా జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ను కలుస్తామని తెలిపారు. ఇల్లీగల్ ఫ్యాక్టరీలకు పోతున్నాయి. ఆ చర్మం తయారు చేసేది, ఆ బొక్కలతో నూనె తయారు చేసేదానికి ఈ బండ్లలో పోతున్నాయి. ఇక్కడంతా ఉండేటోళ్ళకి ఇబ్బంది, వాసన, కంపు. ఆ బాధ పడలేక కొంతమంది ట్రక్లను ఆపితే వాళ్ళు దాడి చేసింది, వీళ్ళు దాడి చేసింది.
ఇది జల్పల్లిలో జరిగింది. ఇట్లనే అత్తాపూర్లో కూడా జరిగింది. పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసు వాళ్ళ ముంగట్నే వాళ్ళు సమయండ్రు, ఎంఐఎం వాళ్ళు ఎవరో ఆ మత పోలు సమయండ్రు. మా వాళ్ళు 20 మంది ఉంటే వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు. ఒకరి మీద ఒకరు రాళ్ళు వేసుకున్నారు. పోలీసు వాళ్ళు కూడా సుబూత్ ఉన్నాయి, కెమెరాలో సుబూత్. కానీ పట్టుకున్నది ఎవరు? కేవలం మా వాళ్ళది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థ దారుణ స్థితిలో ఉందని, రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో విద్యా వ్యవస్థ కుదేలైందని బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్ హయాంలో విద్యా వ్యవస్థ వెలిగిందని కొనియాడారు. కాలేజీకి వెళ్లే ప్రతి అమ్మాయికి స్కూటీలు ఇస్తామన్నారని ఇప్పుడు ఏమైందని ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం ప్రవేశపెడితే రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయ్యాక దాన్ని రద్దు చేశారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫోటోషాప్ ప్రభుత్వంగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ పేరుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేస్తున్నారని ప్రవీణ్ కుమార్ విమర్శించారు. అలాగే దాదాపుగా 29 మెడికల్ కళాశాలలు మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా వాయు వేగంతో ఈ కళాశాలలు కూడా పూర్తిగా నిర్మించి వాటిలో ఫ్యాకల్టీ వచ్చే విధంగా చూసి వాటికి అడ్మిషన్స్ వచ్చే విధంగా కూడా చూశారు. అదేవిధంగా అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ విద్యానిధి, జ్యోతిరావు పూలే విద్యానిధి, ఈ విద్యానిధి కోసం ఒకప్పుడు కేవలం 10 లక్షల రూపాయలు ఉండేవి. ఆ 10 లక్షల రూపాయలు విద్యార్థులకు సరిపోవడం లేదని 20 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చిన 20 లక్షల రూపాయలకు పెంచిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. భారతదేశం దాటి విద్యార్థులు విదేశాల్లో చదువుకోవడం కోసం. అలాగే మరొక ముఖ్యమైన ప్రోగ్రాం, పిల్లలు అన్నం తినకుండా, ఇళ్లల్లో అన్నం దొరకదు, తల్లిదండ్రులు పొద్దున్నే కూలీ పనికి వెళతారు, అదేవిధంగా మరి ఇంకా రకరకాల పనులకు వెళ్తారు, వీళ్ళకి సమయం దొరకదు అని చెప్పేసి ఆ పిల్లలు బడికి వచ్చిన వెంటనే వాళ్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, కేసీఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఉదయమే మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చే పథకం ఏర్పాటు చేస్తే ఈరోజు తెలంగాణలో ఆ పథకం పూర్తిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బంద్ చేసింది. ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే మన ఊరు మనబడి కింద 28,000 పాఠశాలల్లో వసతులు సరిగా లేవు. మనం తెలంగాణలో విద్యాశాఖను బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మరి 7,289 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి మన ఊరు మనబడికి శ్రీకారం చుడితే ఇలా వర్క్ చేసిన చాలా మంది కాంట్రాక్టర్లకు ఇంతవరకు కూడా బిల్స్ రాలేదు. ఆ వర్క్స్ అన్ని కూడా మధ్యలోనే ఆగిపోయినాయి. పిల్లలు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు. ఇవాళ చాలా స్కూల్స్కు కాంపౌండ్ వాల్స్ లేవు, అమ్మాయిలకు సపరేట్ టాయిలెట్స్ లేవు, అదేవిధంగా శానిటేషన్ వర్కర్స్ లేరు, అదేవిధంగా మీకు లైబ్రరీయన్ స్టాఫ్ లేదు. ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు రాశారు, ఈ బీహార్లో అంబేద్కర్ హాస్టల్లో ఎక్కడ కూడా మరి ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేదు, అలాగే లైబ్రరీ సదుపాయం లేదని కూడా రాశారు. మరి తెలంగాణలో ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో మరి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేదు, అలాగే లైబ్రరీ సదుపాయం కూడా లేదు. ఏ ప్రభుత్వ కళాశాల కానీ ఏ ప్రభుత్వ పాఠశాల కూడా లైబ్రరీలు లేవు. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కావాలని విద్యారంగాన్ని తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు. మొన్న 3 మంత్రులకు పోర్ట్ఫోలియో అలాట్ చేసినప్పుడు కూడా మేము విద్యారంగానికి ఒక సపరేట్ పోర్ట్ఫోలియో, ఒక సపరేట్ మంత్రి గారికి ఇస్తారేమో అని అనుకున్నాం. కానీ విద్యారంగాన్ని తన దగ్గరే పెట్టుకొని విద్యారంగాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇది 100కి 100 పాళ్ళు నిజం. ఇక తెలంగాణ ప్రజల మీద ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న అతిపెద్ద మోసం ఏంటయ్యా అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో వాహనాలపై వెళ్తున్న వాహనదారులు తడిసి ముద్దయ్యారు. నగరంలోని బేగం బజార్, కోటి, సుల్తాన్ బజార్, అబిడ్స్, బషీర్బాగ్, నాంపల్లి, లిబర్టీ, హిమాయత్ నగర్, నారాయణగూడ, లక్డికపూల్, ఖైరతాబాద్, ట్యాంక్ బండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వరద చేరడంతో వాహనదారులు, బాటసారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
ఎబిగ్నూరు పట్టణంలోని యాపిల్ ల్యాబ్ ను శుక్రవారం అథోని డిప్యూటీ DMNHO సత్యవతి తనిఖీ చేశారు. గత నెల 24వ తేదీన జిల్లా అధికారులు యాపిల్ ను తనిఖీ చేసి ట్రేడ్ లైసెన్స్, పాథాలజీ సర్టిఫికేట్, బయోమెడికల్ సర్టిఫికేట్లు లేవని యాపిల్ ల్యాబ్ అధినేత అధికారులు తనిఖీల సమయంలో అందుబాటులో లేకపోవడంతో షోకాస్ నోటీసు సిబ్బందికి ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతో డిప్యూటీ DMNHO సత్యవతి తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇందులో అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అనుమతి పత్రాలను డిప్యూటీ DMNHOకు అందజేయడం జరిగింది. రికార్డులను పరిశీలించి ల్యాబ్లో ఉన్న ధరల పట్టికను, ల్యాబ్ పరికరాలను పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కు సంబంధించి రికార్డులు పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించడం జరిగిందని, ఈ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కు అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయన్నారు. ఎమిగ్నూరులో ఉన్న రక్త పరీక్షా కేంద్రాలు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కు స్కానింగ్ సెంటర్ల యాజమాన్యం అన్ని శాఖల అనుమతులు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలన్నారు. మీరు ఇంతకుముందు నోటీస్ పంపించింది అన్నీ కూడా ప్రతిదీ ఫైల్ ఉంది. తర్వాత ఇంకొకటి మేడం ఎప్పటి నుంచో పెట్టాను ఉన్నాయి మేడం జిరాక్స్. మే 24వ తేదీన డిస్ట్రిక్ట్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కౌన్సిల్ టీం అందరూ వచ్చి ఎమిగ్నూరులోని యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ కోసం అడిగితే లైక్ మున్సిపల్ ట్రేడ్ లైసెన్స్, బయోమెడికల్ వేస్ట్ సర్టిఫికేట్, పెథాలజిస్ట్ సర్టిఫికేట్స్, టెక్నీషియన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ అడిగితే ఆ రోజున ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు చూపించలేకపోయినారు. సో దాని గురించి ఒక నోటీస్ ఇచ్చాము. అవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి, లేకపోతే అవన్నీ మీరు చేసుకోవాలి, ప్రొక్యూర్ చేసుకొని DMNHO గారిని కలవాలి అనేసి నోటీస్ ఇచ్చాము. సో దాని ప్రకారం వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయి, సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి DMNHO గారిని కలవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు అవి ఉన్నాయా లేదా అని మళ్ళీ ఒకసారి రీవెరిఫికేషన్ కోసం ఈరోజు వచ్చాము. అన్నీ ఉన్నాయి, వ్యాలిడ్ డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అన్ని సక్రమంగానే నడుస్తుంది. పేరు మేడం డాక్టర్ సత్యవతి, డిప్యూటీ DMNHO ఆదోని. డిస్ట్రిక్ట్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కౌన్సిల్ కానీ లేకపోతే DMNHO ఆఫీస్ నుంచి కానీ ఎవరైనా కానీ ఏ ల్యాబ్ కానీ, హాస్పిటల్ కానీ, స్కానింగ్ సెంటర్, క్లినిక్స్ అన్నీ ఏ టైంలో అయినా ఎవరైనా వెరిఫికేషన్ కోసం రావచ్చు. సో అందరూ పర్మిషన్స్ లేని వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి. వాళ్ళ డేట్ అయిపోయి పర్మిషన్ ఉండి, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉండి డేట్ అయిపోతే వాళ్ళు వెంటనే రెన్యువల్ చేసుకోవాలి, ఇంటర్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. సో అందరూ అన్నీ కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.